Dear students, hope you are well. I am Mustafizur Rahman, Senior Teacher English, Ghatail Cantonment Public School and College. Today, I will conduct your English second paper class. Okay, dear students, read the following passage. I am reading the passage and you listen to me very carefully. Bangladesh is a land of rivers. Dhaka is the capital of Bangladesh. It is an ancient city. Dhaka is also called the city of mosques. About 16 crore people live here. The people of Bangladesh like to live a conservative life. Okay, dear students, what are the underlined words called? Can you guess? Okay, it is or they are article. They are articles. I repeat, what are the underlined words called? What are the underlined words called? Article. Okay. So, our today's lesson is article. Learning outcomes. Students will be able to describe the definition of article, say the classification of article, and use the articles appropriately. Definition. The three words A, N, D are called articles. Kinds of articles. There are two kinds of articles. One is a definite article and another is indefinite article. Mind it. D, definite article. A and N, indefinite article. Both kinds of articles are used before nouns and adjectives. That means articles are used before nouns and adjectives. D is termed as definite article. Okay, I have already said this. It points out any particular person or object, but not in general. Okay, that means definite article D, and it is used to point out any particular person or object. The headmaster entered the classroom. The headmaster entered the school campus. Here, I repeat, the headmaster entered the school campus. Here, the headmaster is a particular person. এখানে হেডমাস্টার হলো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি। ওকে, যেহেতু হেডমাস্টার এখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তি, এই জন্য হেডমাস্টার আগে এখানে দি ব্যবহার করা হয়েছে। মনে রাখবা, কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করার জন্য সেই ব্যক্তি বা বস্তুটির আগে দি ব্যবহার করতে হয়। দি হেডমাস্টার এন্টার্ড দ্য স্কুল ক্যাম্পাস, এই বাক্যটিতে হেডমাস্টারকে এখানে নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে, এই জন্য হেডমাস্টারের আগে এখানে দি ব্যবহার করা হয়েছে। তারপরে উদাহরণটি লক্ষ্য করো। A or N is called the indefinite article. অর্থাৎ A এবং N কে বলা হয় indefinite article. They do not point out any person or object particularly. অর্থাৎ A এবং N দ্বারা কোনো কিছুকে, কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করা হয় না, অনির্দিষ্ট করে প্রকাশ করা হয়। এই জন্য এই আর্টিকেলটাকে বলা হয় indefinite article. Such articles points out the nouns in general. Okay, such articles points out the noun in general. অর্থাৎ এটা জেনারেলি এটাকে প্রকাশ করা হয়, সাধারণভাবে এটাকে প্রকাশ করা হয়। ইনডেফিনিট আর্টিকেল দ্বারা কোনো কিছুকে সাধারণভাবে প্রকাশ করা হয়। A teacher teaches English.
An orange is a delicious fruit. An orange is a delicious fruit. Here, a teacher is not a particular person and an orange indicates to any orange. অর্থাৎ এই সেন্টেন্স উপরে দুটি সেন্টেন্স রয়েছে। প্রথম সেন্টেন্সটিতে টিচার এখানে কোনো পার্টিকুলার বা বিশেষ কোনো ব্যক্তি নয়, নির্দিষ্টভাবে প্রকাশিত কোনো ব্যক্তি নয়। টিচারকে এখানে অনির্দিষ্ট করে প্রকাশ করা হয়েছে, এই জন্য টিচারের আগে এখানে এ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সেন্টেন্সটিতে অ্যান অরেঞ্জ ইজ আ ডেলিশাস ফ্রুট। দ্বিতীয় সেন্টেন্সটিতে অরেঞ্জ দ্বারা কোনো নির্দিষ্ট অরেঞ্জকে বোঝানো হয় নাই, সাধারণভাবে যে কোনো অরেঞ্জকেই এই অরেঞ্জ দ্বারা বোঝানো হয়েছে, এই জন্য এই অরেঞ্জের আগে আমরা অ্যান ব্যবহার করেছি। Uses of definite article D. D is used to indicate a person or an object definitely. অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করার জন্য ডি ব্যবহৃত হয়। আমরা অলরেডি এটা আলোচনা করেছি। আওয়ার ক্লাস টিচার ডিসলাইকস দ্য নটি বয়। আমাদের শ্রেণীর শিক্ষক দুষ্ট ছেলেদেরকে অপছন্দ করে। এখানে নটি বয় দুষ্ট ছেলেটা এখানে নির্দিষ্ট, এই জন্য এর এক আর্টিকেল হিসেবে ডি ব্যবহার করা হলো। তারপরে দেখো পার্ট অফ থিংস, অর্থাৎ পার্ট অফ থিংস এর আগেও দিয়ে বসে। পার্ট অফ থিংস জিনিসটা কি, উদাহরণটা লক্ষ্য করো। আই উইল ইট দ্য ইয়েলো পার্ট অফ দ্য এগস, অর্থাৎ ডিমের আমি ইয়েলো পার্টটা খাই। এই যে ইয়েলো পার্টটা এখানে একটা অংশ, এই অংশের আগে এখানে কি বসেছে, দিয়ে বসেছে। আর পরবর্তী এক্সটা এখানে নির্দিষ্ট, এই জন্য এক্সের আগে এখানে দিয়ে ব্যবহার করা হয়েছে। তোমরা মনে রাখবে যে এরকম অফ কনস্ট্রাকশনে কোনো যদি সেন্টেন্স থাকে, সাধারণত প্রায় সকল ক্ষেত্রে দেখা যাবে, এই ক্ষেত্রে হয়তো ব্যতিক্রম থাকতে পারে, অফের আগে যদি দিয়ে বসে পরবর্তীতেও দিয়ে বসে। এখানে অফের আগে দিয়ে বসেছে, এক্সের আগেও দিয়ে বসেছে। অফ কনস্ট্রাকশন থাকলে অফের আগেও দিই, অফের পরেও দিই। সাধারণত এটাই ঘটে থাকে, দু একটা ব্যতিক্রম থাকতেও পারে, দু একটি ব্যতিক্রম থাকলে থাকতেও পারে, তবে এটাই সাধারণত ঘটে থাকে। আই অ্যাট দ্য স্মল পোর্শন অফ দ্য কেক। দেখো এটা অফ কনস্ট্রাকশনে রয়েছে, অফ কনস্ট্রাকশনের আগে দিয়ে আছে, সুতরাং পরেও দিয়ে হলো। আচ্ছা, আর আমরা যেভাবে বলেছি আই এট দ্য স্মল পোর্শন অফ দ্য এগ, এখানে স্মল পোর্শন এটা অংশ, ঠিক আছে। কেকের স্মল পোর্শন অর্থাৎ ছোট্ট একটা অংশকে এখানে বোঝানো হয়েছে, এই জন্য পোর্শনের আগে এখানে দি বসলো, ঠিক আছে। কেকটা এখানে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, যেন কেকের আগেও দি বসলো। আবার অন্যভাবে বললে অফের আগে দিয়ে থাকলে পরেও দি বসে। অনলি ওয়ান থিং, অর্থাৎ পৃথিবীতে যে সকল জিনিস একটি একটি করে রয়েছে তাদের আগেও সাধারণত দি বসে। যেমন বাংলাদেশ ইজ নিয়ার দ্য বে অফ বেঙ্গল। বে অফ বেঙ্গল কয়টা সেক্টর আছে, এই জন্য এর আগে দি ব্যবহৃত হলো। দ্য স্কাই ইজ ব্লু, আমরা আকাশ কয়টা দেখতে পাচ্ছি, একটা দেখতে পাচ্ছি, এই জন্য এর আগে দি বসলো। দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, দেখো সান সূর্য এর আগে দি বসলো, ইস্ট দিক এর আগে দি বসলো। দ্য মুন শাইনস এট নাইট, চাঁদ রাতে কিরণ দেয়, চাঁদও পৃথিবীতে একটা রয়েছে, এই জন্য এর আগে দি বসলো। অর্থাৎ যে সকল জিনিস একটা একটা করে রয়েছে পৃথিবীতে, সেইগুলোর আগে সাধারণত দি বসে। বিফোর থ্রি নাউন্স, তিন ধরনের নাউনের আগে দি বসে। লক্ষ্য করো কোনগুলো। দ্য ক্লাস ইজ মেকিং নয়েজ, ওকে। এখানে ক্লাসটা হলো কালেকটিভ নাউন, এই কালেকটিভ নাউনের আগে দি বসে। দ্য আর্মি ইজ অ্যাক্টিভ, এখানে আর্মি এটা হলো কালেকটিভ নাউন, এই জন্য এর আগে দি ব্যবহার করা হলো। বিফোর uncountable noun, the iron, the sugar, the water of the sea is blue, the gold of this ring is pure. লক্ষ্য করো, আয়রন, পরে সুগার, তারপরে তোমার ওয়াটার, তারপরে গোল্ড, এগুলোকে গণনা করা যায় না, অর্থাৎ এগুলো আনকাউন্টেবল নাউন। এই আনকাউন্টেবল নাউনগুলোর আগেও দি বসতে পারে। আবার লক্ষ্য করো, সিঙ্গুলার কমন নাউনের আগেও দি বসতে পারে। দ্য কাউ লিভস অন গ্রাস, এখানে কাউ হলো কমন নাউন, কাউটা হলো সিঙ্গুলার, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম কমন নাউন এবং সিঙ্গুলার, অর্থাৎ সিঙ্গুলার কমন নাউনের আগেও দি বসতে পারে। দ্য বার্ড ফ্লাইস ইন দি স্কাই, বার্ড হলো কমন নাউন এবং এটা সিঙ্গুলার, এই জন্য এর আগে দি ব্যবহৃত হলো। দ্য ব্যাম্বো ইজ আ কাইন্ড অফ গ্রাস, ব্যাম্বো কমন নাউন, এর আগে দি ব্যবহৃত হলো।
দ্য ক্যাট লাভস কমফর্ট। এখানে ক্যাটটা হলো সিঙ্গুলার কমন নাউন, এর আগে দি ব্যবহৃত হলো। দ্য বার্ড ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, এখানে বার্ড সিঙ্গুলার কমন নাউন, এর আগে দি ব্যবহৃত হলো। দ্য সুইডিশ আর মেরিটোরিয়াস, নট, এই জিনিসটা লক্ষ্য করবা। দ্য সুইডিশ আর মেরিটোরিয়াস, সুইডিশ দ্বারা মূলত সুইডেনের অধিবাসীদেরকে বোঝানো হচ্ছে, অর্থাৎ জাতি। তাহলে বোঝা গেল জাতির আগেও দি বসতে পারে, তবে জাতির আগে দি বসলে এরপরে যে ভার্বটা হয় সেই ভার্বটা প্লুরাল, এখানে আর হলো প্লুরাল ভার্ব। ওকে, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম জাতির আগেও দি বসতে পারে, তবে জাতির আগে দি বসলে পরবর্তীতে ভার্বটা কি হয়ে যায়? প্লুরাল হয়ে যায়। দিস ইজ দ্য আরাকান রোড, আরাকান এটা জাতি, এর আগে দি বসেছে। দ্য মুসলিমস আর পায়াস, মুসলিম এটা জাতি নাম, এর আগেও দি বসেছে। বিফোর টু এস, এটা হলো সুপারলেটিভ আর এটা হলো স্পেশাল ক্লাস। সুপারলেটিভের শুরুটাও এস দিয়ে, স্পেশাল ক্লাসের শুরুটাও এস দিয়ে। এই জন্য আমরা বলেছি বিফোর টু এস, দুটো এস এর আগে তোমার দি বসে। আমরা একটু বিশ্লেষণ করলে তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারবে। দ্য রিচ আর নট হ্যাপি, লক্ষ্য করো রিচ শব্দটা হলো অ্যাডজেক্টিভ। আমরা যখন রিচের আগে দি ব্যবহার করি তখন সেটা হয়ে যায় প্লুরাল কমন নাউন, দি রিচ মানে ধনীরা। ঠিক আছে, ধনীরা, এই জন্য এটাকে স্পেশাল একটা ক্লাস, এই ধনীরা। ওকে, এই জন্য রিচের আগে এখানে দি ব্যবহৃত হলো। আই রিপিট, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভের আগে দি ব্যবহার করলে সেটা প্লুরাল কমন নাউন হয়ে যায়, তখন সেই প্লুরাল কমন নাউনের আগে দি দিতে হয়। দ্য পোর আর বর্ন টু সাফার, পোরটাও এখানে অ্যাডজেক্টিভ, এর আগে দি ব্যবহার কারণে এটা হয়ে গেছে প্লুরাল কমন নাউন, এখানে প্লুরাল কমন নাউনের আগে বসেছে দি। দ্য পোর ডিজার্ভ আওয়ার সিম্পেথি, একই অবস্থা, পোর সিঙ্গুলার, পোর্ট হল অ্যাডজেক্টিভ, এর আগে দি ব্যবহার কারণে এটা হয়ে গেল প্লুরাল কমন নাউন, এর আগে আমরা লিখলাম কি? দি, অর্থাৎ এটা হলো স্পেশাল ক্লাস নাউন। ওকে, স্পেশাল নাউন অফ স্পেশাল ক্লাস আমরা বলতে পারি। আবার দেখো, হি ইজ দ্য বেস্ট বয় ইন দ্য ক্লাস, ইজ বেস্ট, এটা হলো সুপারলেটিভ ডিগ্রি, এই সুপারলেটিভ ডিগ্রি আগেও দি বসে, আমরা একটু আগে বলেছি। দ্য ক্রো ইজ দ্য আগলিয়েস্ট বার্ড, আগলিয়েস্ট সুপারলেটিভ ডিগ্রি, এর আগে দি বসেছে। দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট নোট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সুপারলেটিভ ডিগ্রি, এই জন্য এর আগে দি বসেছে। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে সুপারলেটিভ ডিগ্রির আগে দি বসে, আবার অ্যাডজেক্টিভের আগে দি ব্যবহার করলে সেটা হয়ে যায় প্লুরাল কমন নাউন, তখন এরপরের ভার্বটা প্লুরাল হয়, যেমন দ্য রিচ আর, ভার্বটা প্লুরাল হয় এবং অ্যাডজেক্টিভের আগে দিয়ে দিতে হয়। আমি আবারও বলছি, মাঝে মাঝে অ্যাডজেক্টিভের আগে দিয়ে দিতে হয়, ঠিক আছে? অ্যাডজেক্টিভের আগে দিয়ে দিলে সেই অ্যাডজেক্টিভটা হয়ে যায় প্লুরাল কমন নাউন, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ প্লুরাল কমন নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হলে সেই অ্যাডজেক্টিভের আগেও দি বসে। ওকে, আমি সেটা বিভিন্নভাবে বলে দিলাম। Let's learn a poem on the uses of a definite article. আমার মনে হয় আমি এখানে একটা কবিতা সেট করেছি, তোমরা যদি কবিতাটা মানে মুখস্থ রাখতে পারো বা পড়ো তাহলে দেখবা সকল দিয়ের ব্যবহার এই কবিতার মধ্যে রয়েছে। আমি একবার কবিতাটা পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদের। নদী, সাগর, দ্বীপপুঞ্জ, জাহাজ, রোড, গিরিপুঞ্জ, পার্ক, এভিনিউ, পর্বতপুঞ্জ, গ্রহ, নক্ষত্র, গ্রহাণুপুঞ্জ, জাতি, ধর্মগ্রন্থ, কোর্ট, সিনেট, সংবাদপত্র, দিন, তারিখ, মাসের নাম, যত আছে খ্যাত ধাম, পৃথিবীতে একটি আছে যত, তৎপর দিবসে শাস্ত্র বিধি মতো। অর্থাৎ এখানে যে সকল নাউনের নাম আমরা লিখেছি সবগুলোর আগেই দি বসবে, যে সকল শব্দ এখানে রয়েছে এই শব্দগুলোর আগেই দি বসবে, এই শব্দগুলো তুমি যেখানেই পাবে তার আগে দি বসাবে। ওকে, নাও ইউজেস অফ এ অর এন। ওকে, এ এবং এন এর ব্যবহারটা একদম ইজি। আমি একটা কথা বলে দেবো, একটা কথা দিয়ে তোমরা এ এবং এন এর সকল ব্যবহার পারবে। মনে রাখবে, বিফোর ভাওয়াল সাউন্ড এন ইজ ইউজড অ্যান্ড বিফোর কনসোনেন্ট সাউন্ড এ ইজ ইউজড। অর্থাৎ শব্দের প্রথমে যদি ভাওয়েল সাউন্ড আসে সেই ভাওয়েল সাউন্ডের আগে তোমরা লিখবা এন, আর শব্দের প্রথমে যদি কনসোনেন্ট সাউন্ড আসে সেই কনসোনেন্ট সাউন্ডের আগে লিখবা এ। ওকে, আই রিপিট, বিফোর ভাওয়েল সাউন্ড ইউ হ্যাভ টু ইউজ N, and before consonant sound you have to use A. I eat an apple.
আমরা জানি ভয়েল পাঁচটা, এ ই আই ও ইউ। অ্যাপল, অ্যাপলের এটা হলো ভয়েল সাউন্ড, এই জন্য এর আগে লিখলাম এন। ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান, অনেস্ট, লক্ষ্য করো অনেস্ট শব্দটা যখন উচ্চারণ করলাম তখন আসলো কি অনেস্ট, ও আসলো, ওটা হলো ভয়েল, এই ভয়েলের আগে আমরা লিখলাম এন। মাই ব্রাদার ইজ অ্যান এম এ, এম এ, আমরা যখন এম বলি প্রথমে আসে কি এ, এটা হলো ভয়েল, এই জন্য ভয়েলের আগে আমরা লিখলাম এন। হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট, জি, যেটা হলো কনসোনেন্ট সাউন্ড, এই জন্য এর আগে লিখলাম আমরা এ। আই স আ ওয়ান আইড বেগার, মনে রাখবে ওয়ান, ওয়ান, যে ওয়ান যদি কোনো শব্দের আগে থাকে তাহলে সেই ওয়ানের আগে কি বসবে, এ বসবে। শি ইজ আ হাউস ওয়াইফ, ওকে, হাউস, এইটা হলো কনসোনেন্ট সাউন্ড, এই জন্য এর আগে আমরা লিখলাম কি এ। Okay, dear students, I think all of you have understood what I have said and what I have taught. I hope you have understood it very clearly. Now, evaluation. Okay. Mr. Karim is this experienced teacher. So what will be the answer? এখানে এটা হলো ভয়েল, আমরা যদি ভয়েলের আগে এন বসে সুতরাং এখানে হবে an experienced teacher. He is dash efficient teacher. Efficient, এটা হলো ভয়েল সুতরাং এর আগে বসবে an efficient teacher. He is dash ME, an ME, I have already described it. He completed dash honors degree in English in 1990. Honors, okay, the sound honors, the sound is vowel, so here you have to use an honors degree. He is dash over punctual person in his personal life. Over, ও vowel সুতরাং এখানে আমরা ইউজ করব n. As we know about his boyhood, he was dash honest man, so here n will be used. Everybody has dash extra confidence, n extra confidence to him. He has dash excellent quality, he has an excellent quality like responsibility. The quality has given him dash shape of dash essential person of dash. This quality has given him the, okay, give him the shape of an essential person of the society. Okay, dear students, now homework. Use A, N or D to fill in the blanks. Dash monks build their houses on high platforms about 6 to 8 feet above ground so that their houses do not become damp. This reason to build houses on high platform is also to protect them from different types of insects and animals. Moreover, they can use empty space below their houses to keep things such as agricultural tools and looms. Timber of bamboo posts support platforms. I try to make house just like the monks. Okay, dear students, you will fill in the blanks and send me to my inbox. Okay, dear students, stay home, remain good, don't go out without any reason. Thank you all.